The physics definition of work is very different from our everyday use of the term work. In physics, work is done when there is a force and there is a displacement involved. The formula to calculate work done is force into displacement in the direction of the force. To understand this, let's do a simple experiment together. For that, I need you to get an object like a book. So pause the video right here and go and get a book. So are you ready with your book? I'm ready with mine. Otherwise, pause the video here and go and get a book. Now, when you hold the book like this, are you doing any work right now? The answer is no, because there's no displacement of the book. But if you go ahead and lift up the book like this, have you done any work? Now the answer is yes, because there is a force involved and there is a displacement. So you can feel the force when you're lifting the book, and this is your displacement of the book. So let's say in my case, the force is about 10 Newton. And the displacement from here to here is 40 centimeters. So how much work have I done? Let's use the formula work equal to force into displacement. So that's 10 Newton into 40 centimeters. Now I need to convert that to SI unit. So it's 0.4 meter. So I get 10 Newton into 0.4 meter, which is 4 Newton meter. And we know that Newton meter is basically joule, which is the SI unit of work. So I've done 4 joules of work right here. Let's put this important formula of work done on our concept board. Let's also place the SI unit of work done, which is joules. I stole my daughter's toy for this demo. So if I pull the toy like this, I'm doing work. As you can see, force and displacement are in the same direction here. Now an interesting question is it possible that force and displacement are not in the same direction? What do you think? The answer is yes. Let me show you. So suppose if I now pull the toy like this, as you can see, my force is along the string, but the displacement is along the table. So there's an angle between the force and the displacement here. Now how do we calculate the work done for this case? So let's zoom in and see. So as we saw here, force is along the string and the displacement of the toy is along the table here. To make it easy, rather than finding the displacement in the direction of the force, we are going to find the force in the direction of the displacement. So for that, I want you to consider this right angle triangle here, where here's the right angle and here's the angle theta between the force and the displacement. So as you can see, the force is along the hypotenuse of the triangle. But we are interested in finding the force along the displacement or along the base of this right angle triangle. So what will be the component of the force along the base? That's right, it's going to be F into cos theta. So what will be the work done here? It's going to be F cos theta into the displacement. So if I rearrange that, I'm going to get W equal to Fs cos theta, where theta is the angle between the force and the displacement. Let's put this formula onto our concept board. This first formula works only when force and displacement are in the same direction. The second formula, W equal to Fs cos theta, is more powerful and works for any angle between the force and the displacement. Let's look at 3 cases where we can apply
this second formula. Case 1. So when I push this block along the table like this, as you can see that the force and displacement are along the same direction. So what is the angle between the force and the displacement here? That's right, it's 0 degrees. So if we use our general formula, our work done will be W equal to Fs cos theta. And we know that the angle theta is 0 here and cos 0 is 1. So we get W equal to F into S, which is basically the first formula that we did in this video. Case 2. Suppose a person is walking carrying a bag as shown in the picture here. So to find the work done, we need to look at the force and the displacement here. So what is the direction of the force? So since he is holding the bag, the force is in the vertically upward direction. And the displacement is along the path he is traveling. Now, what is the angle between the force and the displacement here? That's right, the angle is 90 degrees. So now let's use our formula W equal to Fs cos theta. And we know that cos 90 is 0. So the work done actually turns out to be 0 in this case. Now, how is that possible? Is there any other force for which he is doing non-zero work? The answer is yes. It's the force of friction. So when he's walking along the path, he's doing non-zero work against the force of friction. So an important exam tip is that to find the work done, you need to carefully consider the force involved and the displacement. Case 3. If I lift the book like this, what is the work done by the force of gravity here? So last time we looked at what is the work done by us. But now we are interested in the work done by the force of gravity. So what is the direction of the force of gravity? That's right, it's vertically downwards since it's the weight of the book. But what was the direction of the displacement here? As you saw, it's vertically upwards. So the force of gravity and the displacement here are in opposite directions. So what is the angle between the force and the displacement? It's not 0 degrees, it's going to be 180 degrees here. So now let's use our formula W equal to Fs cos theta. And we know that cos of 180 is minus 1. So the work done in this case turns out to be negative, since force and displacement are in opposite directions. So we've learned that work done can be both positive and negative. So let's put all these three cases onto our concept board. So this is the concept board that we've built along in this video. I would encourage you to pause here and take down notes. Now that we have finished the concept of work and the formulas to calculate work done, let's move on to our top 3 exam-oriented questions on this topic. Here are the top 3 questions. I encourage you to pause here and try to solve these questions. I'll be posting a video on the solutions soon. You can find a link to the solutions video in the description below or search for it on my channel page. So I hope the concept of work is super clear to you now. And do remember that the physics work is very different from our everyday use of the term work. In this video, we've learned that work done is force into displacement. There's a second formula to calculate the work done, which is change in energy, or to be more specific, change in kinetic energy.
work energy and power मा छौं and कि work from this video we came to the conclusion that work means what? Work means the product of force into displacement. Displacement हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क भनेर भने अब यो वर्कमा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फोर्स पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो फोर्स एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो and displacement is also another vector quantity. Understood? Force is also vector quantity, displacement is also vector quantity, but the product of any two vectors. But the product of these two vectors becomes what? The work becomes what? Scalar quantity. Scalar quantity. Scalar quantity को त्यो अजीब छ दुईटा कुरा. You may be asked in exam that both force and displacement are vector quantity, but why work is scalar quantity भनेर सोध्न सक्छ हेर. अब work भनेको force into displacement बाट भएको. यानी कि the product of force and displacement gives work. यदि दुईटाको product force पनि vector quantity हो र displacement पनि vector quantity हो. दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी को प्रोडक्ट गर्दाखेरि जुन वर्क बन्छ त्यो वर्क चाहिँ स्केलर हुँदो रहेछ हेर. त्यसो भए व्हाई द वर्क बिकम्स स्केलर नाउ? देयर सबैभन्दा पहिला सजिलो गाह्रो पाराले भन्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट जहिले पनि स्केलर हुन्छ के. भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जहिले पनि माइनस इन्टु माइनस गर्यो भने हाम्रो रिजल्ट केमा हुन्छ? प्लसमा हुन्छ. यानी कि प्लस इन्टु प्लस गर्यो भने पनि हाम्रो रिजल्ट प्लसमै आउँछ के. इट मिन्स के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेम क्वान्टिटीको मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै जहिले पनि के आउँछ त भन्दाखेरि रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ. यसको मतलब यो भन्न खोजेको त होइन. यहाँ पनि के छ त भेक्टर क्वान्टिटी अर्को पनि भेक्टर क्वान्टिटी. भेक्टर मिल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब जसरी माइनस इन्टु माइनस भएर प्लस भए जस्तै यो पनि भेक्टर इन्टु भेक्टर भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्केलर हुन्छ. यानी कि द डट प्रोडक्ट अफ एनी टू भेक्टर्स अलवेज गिव्स स्केलर क्वान्टिटी. अब डट प्रोडक्ट भनेको नबुझे सिम्पल मल्टिप्लिकेसन भन्नुपर्छ कि हाम्रो प्रोडक्ट दुई किसिमको हुन्छ त्यो अहिले हामीलाई चाहिएन. तर दुईटा मध्येमा डट प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ. त्यो डट प्रोडक्ट मिन्स सिम्पल मल्टिप्लिकेसन. आजसम्म हामीले तिमीहरूले चाहिँ सानो क्लासदेखि जुन दुईटा नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दा जुन मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यो प्रोडक्ट भनेको सिम्पल मल्टिप्लिकेसन हो. यानी कि त्यो डट प्रोडक्ट हो. इट मिन्स वाट? इट मिन्स द्याट द डट प्रोडक्ट अफ एनी टू भेक्टर इज अलवेज के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर हुन्छ. त्यसरी बुझ्दा पनि भयो. बट इन सिम्पलमा चाहिँ सिम्पल वेमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कुरो यो दुईटै के हो त भन्दाखेरि force and displacement both are vector quantity. That is why they are dependent on के त भन्दाखेरि चाहिँ magnitude. They are dependent on magnitude as well as के त भन्दाखेरि चाहिँ magnitude and direction. यो दुईटै force पनि के हो त vector quantity हो because it depends on magnitude and direction. Displacement is also another vector quantity that is dependent on what? Magnitude and direction. But in case of work is scalar quantity because it is dependent on one के त भन्दाखेरि चाहिँ magnitude. यो magnitude मा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ. That is why work is what? Scalar quantity. In simple way we can say that work and force and displacement are vector quantity because they are dependent on what? Magnitude and के त भन्छ direction. But work is के त भन्दा scalar quantity because it is dependent on what? One thing, magnitude. In this way we can say that work is what? Scalar quantity. यसरी पनि भन्न सकिन्छ. Now अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भने work means W equals to force means F into displacement means S. The displacement is denoted by small s, right? Small s यो हाम्रो बेसिक फर्मुला हो भयो. यो बेसिक फर्मुला हो. यो फर्मुलाबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क अब युनिट अफ वर्कको बारेमा थाहा हुन्छ. हेर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि युनिट अफ वर्क भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुल हो. जुल इन के त भन्दा यासा युनिट
किनत्र अर ERG इन के त भन्दाखेरि CGS युनिट अथवा CGS सिस्टम SI सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भने जुल हुन्छ हैन वर्कको युनिट जुल अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इन CGS सिस्टम इट बिकम्स व्हाट अर्ग यो त्यतिखेर चाहिँ अर्ग हुन्छ दुईटा हामीसँग कुरा हुन्छ हेर नाउ we need to know what is one joule work हैन what is one org work यस्तो कुराहरुको बारेमा जानौँ है त यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि वान वर्क हुनको लागि यहाँ वान फोर्स हुनुपर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट वान डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ वान मैले त्यसरी राखेको है केही पनि होइन अवस्थामा वान अर यो वर्कको युनिट भनेको जुल हो वर्कको युनिट जुल इक्वल्स टु के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फोर्सको युनिट के हुन्छ न्युटन अनि डिस्प्लेसमेन्ट हो यो सेकेन्ड होइन है डिस्प्लेसमेन्टको युनिट के हुन्छ मिटर हुन्छ इट मिन्स हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वान जुल आउनको लागि के हुँदो रहेछ त भने वान न्युटन मिटर हुँदो रहेछ इट मिन्स के त भने जुल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि न्युटन इन्टु मिटर हुँदो रहेछ यदि न्युटन इन्टु मिटर गऱ्यो भने जहिले पनि इट गिभ्स वाट जुल इट मिन्स वाट इज वान जुल वर्क भन्दाखेरि चाहिँ वान जुल वर्क भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द वर्क इन विच वान न्युटन फोर्स इज एप्लाइड फर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 मिटर कुनै पनि अब्जेक्टलाई 1 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट गराउनको लागि यदि तिमीहरूले 1 न्युटन फोर्स लगाउँछौ भने इन द्याट केस के भन्छ त हामी त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ 1 जुल काम गर्यो भनेर बुझिन्छ अब यसमा यसको मतलब के त व्हाट इज 1 जुल वर्क भनेर के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ द वर्क डन इन विच 1 न्युटन फोर्स इज अप्लाइड टु डिस्प्लेस फर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी बाई 1 मिटर एउटा बडीलाई 1 न्युटन फोर्स लगाएर 1 मिटर डिस्टेन्स डिस्प्लेस गर्छौँ भने त्यतिखेर गरेको वर्क डनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 जुल वर्क भनेर भन्छ 1 जुल वर्क बित्तिकै के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 न्युटन फोर्स अप्लाइड फर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 मिटर इज नोन एज 1 जुल वर्क लाइक दिस वे के त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को बारेमा कुरा गर्दाखेरि अर भन्ने बित्तिकै अब यो यहीबाट जाउँ हामी फेरि 1 अब 1 यो वर्कको युनिट अर्ग हो 1 अर्ग भनेर लेख्नको लागि फोर्सको युनिट भनेको CGS मा के भन्छ त हामीले फोर्सलाई भन्दाखेरि डाइन भनेर भन्छौँ फोर्सको युनिट SI मा न्युटन हो तर CGS मा डाइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ 1 इन्टु डिस्प्लेसमेन्टको SI मा चाहिँ के हुन्छ मिटर हुन्छ CGS मा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्टिमिटर हुन्छ यसको मतलब के देखियो त भने अर्ग भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ डाइन इन्टु सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ दिस मिन्स द्याट के बुझ्नु पर्यो त भने वाट इज 1 अर्ग वर्क भनेर सोच्नु भने के रहेछ त भने इट इज द वर्क इन विच 1 डाइन फोर्स इज अप्लाइड टु डिस्प्लेस अ बडी बाई 1 सेन्टिमिटर एउटा बडीलाई 1 डाइन फोर्स लगाएर 1 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा लाँदाखेरि जति तिमीहरूले वर्क डन गर्नुपर्छ त्यति बराबरको वर्क डनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 अर्ग वर्क भन्दो रहेछ यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो 1 डाइन के अरे सरी 1 जुल वर्क र 1 अर्ग वर्क बोथ आर सेम बट दे आर द युनिट अफ सिस्टम इज फर डिफरेन्ट है यो चाहिँ फरक सिस्टम चाहिँ फरक छ SI सिस्टममा चाहिँ 1 जुल वर्क हुन्छ अनि CGS सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 डाइन सरी 1 अर्ग वर्क हुन्छ अन्डरस्टुड ओके नाउ अब यहाँ वर्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नाउ फ्रम दिस भिडियो हामीले जुन भिडियो हेऱ्यौँ त्यो भिडियोबाट चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एउटा वर्कको फर्मुला हाम्रो के डिराइभ भएको छ त त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्क भनेको W इक्वल्स टु F इन्टु S cos थीटा भएको छ F अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्टु यो डट लेखिरहेको छु यो डटलाई हामीले इन्टु लेख्दा नि हुन्छ तर हामी चाहिँ यहाँ डट लेख्छौँ किनभने मैले अघि नै भनेको छु डट प्रोडक्ट हो भन्ने कुरो हुन्छ हाम्रो डट भनेको सिम्पल प्रोडक्ट भन्न खोजेको अर्को पनि प्रोडक्ट हुन्छ क्या भेक्टर प्रोडक्ट पनि हुन्छ अर्को त्यो त तपाईँ कुरा नगर त्यो डट लेखिन्छ हामी स्पेसली चाहिँ हामीले इन्टु भन्दा पनि बढी डटले लेख्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट FS cos थीटा जुन हाम्रो भिडियोबाट आइरहेको थियो होला
अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हामीले अब cos थीटा, त्यो cos थीटा भनेको तिमीहरूको अब फर्स्ट टाइम गर्दैछौ क्याल्कुलेटरमा हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेटरमा तिमीहरूको त्यहाँ sin cos 10 को लेखे हुन्छ क्याल्कुलेटरमा, र त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले यदि cos लाई डायल गरेर चाहिँ cos 0 अनि त्यसपछि cos 90 cos 180 तिमीहरूले हालेर चेक गर्न सक्छौ। हेर त्यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भने यदि cos 0 हाल्यो भने यसको भ्यालु 1 आउँछ, अनि cos 90 डिग्री हाल्यो 90 हाल्यो भने यसको भ्यालु 0 आउँछ, अनि cos 180 हाल्यो भने त्यसको भ्यालु -1 आउँछ। यो तिमीहरूले क्याल्कुलेटरमा हालेर पनि चेक गर्न सक्छौ हेर सजिलैसँग। यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, यो चाहिँ हामीले मेमोराइज गर्ने कुरा हो, यो थाहा हुनुपर्छ है। किन तर चाहिँ क्याल्कुलेटर छँदैछ, क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यसरी तिमीहरूले चाहिँ टाइप गर्यो भने यसको भ्यालु सर्टेनली आउँछ यसमा चाहिँ। अब यहाँ के छ त भने टाइप्स अफ वर्क, वर्क भन्ने बित्तिकै त सबै कुरो भयो। नाउ लेट अस मुभ टु डिस्कस अबाउट टाइप अफ वर्क। अब म टाइप्समा गएँ। There are actually two types of work. वर्क चाहिँ वास्तवमा टु टाइप्समा हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ मैले तिमीलाई 3 टाइप्समा देखाउँछु हेर। एउटा भनेको वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन, वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। यो फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा यदि तिमीहरूले फोर्स लगाएर काम गरेछौ भने इन द्याट कन्डिसन द्याट वर्क बिकम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन, द वर्क इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। यो चाहिँ के हो त भने वर्क इन विच द फोर्स इज अप्लाइड इन opposite direction of frictional force is called work done against friction। यो चाहिँ फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा हामीले चाहिँ काम गर्यौँ भने त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ। सिमिलरली अब एउटा यो ल्यान्ड छ, यहाँ एउटा तिमीहरूको एउटा लोड छ, यताबाट तिमीले धकाल्नु पर्यो भने यो पछि यतापट्टि मुभ हुन्छ, हुने बेलामा चाहिँ यहाँ तलपट्टि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सन हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि अपोज गरिरहेको हुन्छ हेर। अन्डरस्टुड? यो फ्रिक्सन फोर्सले चाहिँ के गर्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त भने फोर्स छ, यहाँ यतापट्टि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स छ। यो फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दा के हुन्छ त भने फ्रिक्सन फोर्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफूतिर धकालिरहेको हुन्छ, हामीले चाहिँ उतापट्टि धकालिरहेको हुन्छ। यसको मतलब के त भने फ्रिक्सनल फोर्स र हामीले लगाएको फोर्स के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। एउटा फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा लगाएर, सिम्पल भाषामा बुझ्नुपर्दा चाहिँ फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा लगाएर चाहिँ फोर्स लगाएर चाहिँ यदि काम गर्छौ भने द्याट टाइप्स अफ वर्क इज नन इज वाट वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। यसको केही इक्जाम्पल्सहरू छ। इक्जाम्पल जस्तै अब पुलिङ अ कार, यो गाडाहरू तान्ने होइन, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ रोलिङ अ व्हिल होइन, व्हिलहरू घुमाउने, अनि त्यसपछि एप्लाइङ ब्रेक आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। कुनै पनि तिमीहरूले गाडीमा ब्रेक लगायो भने त्यसले चाहिँ ब्रेकले टायरमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टायर चाहिँ के हुन्छ घुम्न खोजिरहेको हुन्छ, तर ब्रेकले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको हुन्छ भने त्यो घुमाइलाई रोक्न खोजिरहेको हुन्छ। द्याट इज वाइ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको थ्रुबाट के हुन्छ त भने ब्रेक लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हो है त। ब्रेक लगाउँदा पनि के हुन्छ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त भने कुनै पनि भेहिकल्सहरू स्टप हुन्छ। अब यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज अ जेनरल फर्मुला। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हेर। यो केसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो फोर्स र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो जुन छ यो फ्रिक्सनल फोर्स, यो के छ त भन्दाखेरि दुईटै प्यारलल छन् क्या। दुईटै प्यारलल भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त भने यो केसमा चाहिँ थीटा भनेको यसको बिचमा एङ्गल, यो थीटा भनेको एङ्गल हो, एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट।
फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको बिचको एङ्गललाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थीटा भनेर भन्छ। र ड्युरिङ फ्रिक्सन वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सनमा काम गरेको बेलामा के हुन्छ त भने थीटा भनेको जहिले पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ। 0 डिग्री भएको कारणले गर्दा W इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाफ इन्टु यस इन्टु कस थीटा भनेको 0 हुन्छ। इन द्याट कन्डिसन के हुन्छ त भने हाफ इन्टु यस इन्टु यो कस 0 भनेको 1 हैन। देयरफोर W इक्वल्स टु हाफ इन्टु के हुन्छ त भन्दाखेरि यस हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला छ र हामीले अघि लेखेको फर्मुला यही थियो हेर। र यो फर्मुला भनेको जहिले पनि वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सनमा मात्र भ्यालिड हुन्छ। त्यसरी कुरा बुझ्नु। अब हामी जति न्युमेरिकलहरू गर्छौँ न्युमेरिकल्सहरू जति सक्दो कुराहरू छ त्यो अहिलेको हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा हामीले एफ इन्टु यस लगाउने मात्रै फर्मुला युज गर्छौँ। यानि कि वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सनको मात्रै हामीसँग न्युमेरिकल छ यसपालि चाहिँ है। त्यसरी बुझ्नु। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको वर्कको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन इज के त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ ड्युरिङ के त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कतै पनि नेगेटिभ साइन आएको छैन। फोर्स पनि के छ पोजिटिभ हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ हुने चान्सेस हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आउने भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 100% के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। अन्डरस्टुड। नाउ सेकेन्ड वान। सेकेन्डमा जानु के त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन ड्युरिङ के त भने रिभोल्युसन। कुनै पनि बडी अरू कुनै अर्को अब्जेक्टसँग रिभोल्युसन भइरहेछ। सपोज द अर्थ रिभोल्भ्स अराउन्ड द सन and the revolution process of earth around the sun is the basic example of this types of work done during revolution. अब यो work done during revolution भएको बेलामा कहाँनिरको कुरा हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सन भयो। यो यहाँ सन छ and earth revolves around the sun in elliptical orbit. यहाँ छ अर्थ। सपोज यो अर्थ यहाँ पुग्यो होला अथवा यो अर्थ यहाँ थियो होला। यो पोजिसन ए भयो यो पोजिसन बी भयो अर्थ नै हो यो चाहिँ। अन्डरस्टुड। एन्ड अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन इन दिस पाथ है त। यसरी चाहिँ फलपत्ती घुमिरहेको हुन्छ। एउटा कुरो अजिब छ नि सनले अर्थलाई तानेछ अर्थले पनि सनलाई तानेछ ड्यु टु द कज अफ ग्राभिटेसनल फोर्स है त। दुईटा अब्जेक्टले एक आपसमा तानेको भए ठोकिन पर्ने हो। वाइ डज नट अर्थ कोल्याप्स इन्टु द सन हैन। वाइ डज नट अर्थ कोल्याप्स इन्टु द सन होइन त। यो किन चाहिँ यो कहिले रिभोल्युसन भइरहेको यत्रो करोडौँ अर्बौँ साल भइसक्यो घुम्ने छ। वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट। अब यसको के त भने अर्थले सनको वरिपरि घुम्दा घुम्दै एक न एक दिन त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सनमा गएर ठोकिन पर्ने हो। किनकि त्यहाँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ। सनले पनि अर्थलाई तानेछ अर्थले पनि सनलाई तानेको भए केले छेकिहाल्यो त्यहाँ होइन। त्यसो भए किन चाहिँ त्यो सन र अर्थ गएर ठोकिएन त। इट मिन्स यो कुरा हुन्छ हेर यहाँ। यो बेलामा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले यो स्टेजमा पुग्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स यो डिरेक्सनमा एक्ट भएको छ। ग्राभिटेसनल फोर्सले यतातिर तान्न खोजेको छ बट अर्थ चाहिँ कहाँ लान खोजेको छ भने यो डिरेक्सनमा चाहिँ हुत्तिन खोजेको छ। तिमीहरूले एउटा ढुङ्गालाई डोरीले बाँधेर यसरी फनफन्ती घुमायो भने के हुन्छ त भने द्याट स्टोन रिभल्भ्स अराउन्ड आवर ह्यान्ड इन सर्कुलर पाथ इजन्ट इट। त्यो सर्कुलर पाथमा घुम्न थाल्छ हेर। त्यतिखेर चाहिँ एउटा स्ट्रिङ जुन डोरी छ जुन धागो छ धागो भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भने जस्ट लाइक अ ग्राभिटेसनल फोर्स। यदि धागोले घुमाइरहेको त्यो ढुङ्गालाई तिमीले हातले छोड्दियो भने के हुन्छ त भने द्याट स्टोन मुभ्स टु द आउटवर्ड डिरेक्सन होइन त। त्यो कुनै अर्को अन्त कतैपट्टि बत्तिन्छ। त्यो कतापट्टि बत्तिन्छ त्यो थाहा हुन्न तर त्यो सर्कुलर पाथभन्दा बाहिर बत्तिन्छ हेर। बाहिर बत्तिनु भनेको अर्थ के हो त भने यो पनि के त भने यहाँ पनि धागो जस्तै काम चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले गरिरहेछ। त्यो त ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा सन वरिपरि अर्थ घुमिरहेछ। इफ ग्राभिटेसनल फोर्स भ्यानिस हुने हो भने कोल्याप्स हुन्थ्यो भने अर्थ के हुन्थ्यो त भने त्यो इलेक्ट्रिकल पाथबाट बाहिर बत्तिन्थ्यो हेर। कतापट्टि बत्तिन्थ्यो थाहा छैन बट यसरी बत्तिन्छ कि ग्राभिटेसनल फोर्स र यसको बाहिरपट्टि बत्तिनेको चाहिँ एङ्गल कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। यदि यो यतापट्टि घुम्दै आछ भने यो बिचमा यसको चाहिँ यताबाट ग्राभिटेसनल फोर्स भयो भने यदि ग्राभिटेसनल फोर्सले
छोडिदिने हो भने यो कहाँ जान्छ त भने यसरी घुम्दै यसरी घुम्दै 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 आएपछि यो यतापट्टि यसरी बत्तिन्छ र बत्तिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको बिचमा पनि के बन्छ त भन्दाखेरि 90 डिग्रीको एङ्गल बन्छ र यसको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको डिस्प्लेसमेन्ट कता छ त भन्दाखेरि चाहिँ आउटवर्ड डिरेक्सनमा छ तर फोर्सको डिरेक्सन कतापट्टि छ त भन्दाखेरि इनवर्ड डिरेक्सनमा छ एन्ड द्याट फोर्स यो फोर्स हो ग्राभिटेसनल फोर्स अनि यो अर्थको यतापट्टिको डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन हो किनकि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर छु मैले दुईटै भेक्टर क्वान्टिटी भएपछि त्यहाँ डिरेक्सनको कुरा आउँछ बिकज इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द डिरेक्सन्स बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट बिकम्स एक्ज्याक्टली के त भन्दाखेरि 90 डिग्री एन्ड के पर्पेन्डिकुलर हुन्छ पर्पेन्डिकुलर भएको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट मिन्स थीटा डिग्री थीटा भनेको एङ्गल भन्न खोजेको यो थीटा भनेको एङ्गल हो है एङ्गललाई हामीले थीटाले डिनोट गर्छौँ जहिले पनि यो थीटा भनेको एङ्गल हो यो एङ्गल चाहिँ यो दुईटाको बिचमा कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री आयो 90 डिग्री आएको कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ त भने W इक्वल्स टु याफ इन्टु यास इन्टु कस 90 डिग्री यो मिन्स के त भने W इक्वल्स टु याफ इन्टु यास इन्टु कस 90 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 0 आयो therefore के त भन्दाखेरि चाहिँ समथिङ मल्टिप्लाइड बाई 0 इज अलवेज इक्वल्स टु 0 द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि 0 जुल आयो वर्क 0 जुल आउनु भनेको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो वर्क डन त्यसमा वर्क डनै भएको छैन असरै परेन कुनै पनि काम गर्नको लागि त्यहाँ केही स्पेसिफिक वर्क डन हुनुपर्छ वर्क डनको असर इफेक्ट भए मात्रै काम देखिन्छ हेर द्याट इज वाइ यहाँ के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन भनेको वर्क डनको भ्यालु 0 आयो इट मिन्स देयर इज नो एनी वर्क यसमा कुनै पनि वर्क भएकै छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब सनले अर्थलाई तान्दाखेरि अर्थलाई केही असरै परेन कि यो भन्न खोजेको अर्थ रिभल्भ अराउन्ड द सन बट देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्स अन अर्थ कुनै पनि त्यस्तो खालको असरै परिरहेको छैन किन त भन्दाखेरि चाहिँ सनले अर्थमा गरेको वर्क के छ त भन्दाखेरि 0 छ सनले जति असर गरे पनि अर्थलाई केही पनि के भएन त भन्दाखेरि चाहिँ असरै परेको छैन द्याट इज वाइ यो अर्थ सनले गरेको काम अर्थमा 0 भएको कारणले गर्दा अर्थ अलवेज के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एनी बडी चाहिँ रिभल्भिङ अराउन्ड एनदर बडी कुनै पनि बडी चाहिँ यदि रिभल्भ गरेको छ भने रिभल्भ गरेको केसमा जहिले पनि त्यो अब्जेक्टले वर्क डन जहिले पनि कति गरे हुन्छ त भन्दाखेरि 0 गरेको हुन्छ रिमेम्बर अन्डरस्ट्यान्ड इन ड्युरिङ फ्रिक्सनमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ वर्क डन यानि कि भ्यालु 0 भन्दा धेरै हुन्छ होइन यदि तिमीहरूको रिभोल्युसनमा गएको छ कुनै पनि अब्जेक्ट रिभल्भ गरेको छ भने इन द्याट कन्डिसन द्याट बडी ह्याज के द्याट वर्क डन इक्वल्स टु 0 यो वर्क डन 0 भएको भएर सन एन्ड अर्थ नेभर कोल्याप्स इच अदर किन त भन्दाखेरि त्यसमा कुनै त्यस्तो खालको इफेक्टै परेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एक्जिस्ट भयो अन्डरस्टुड नाउ थर्ड वान वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी थर्डमा चाहिँ हामी वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी अब यसमा यो वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको वर्क डन इन which force is applied in opposite direction of force of gravity ग्राभिटीको अगेन्स्टमा लगाएको फोर्स यदि तिमीहरूले ग्राभिटीको अगेन्स्ट फोर्स अफ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा तिमीहरूले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ तिमीहरूले फोर्स लगाएको छौ भने इन द्याट कन्डिसन वाट ह्यापन्स इज त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको वर्क डनलाई वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेर भन्छ सपोज तिमीहरूले भिडियोमा देखिसकेका छौ यो एउटा अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई अर्थले तान्न खोजिरहेको छ यसको यो वेट हो होइन यो वेटको कारणले गर्दा यहाँ एउटा फोर्स छ भनौँ पहिले नै अनि यदि तिमीले चाहिँ यो पुगलाई माथि सार्यो भने यो चाहिँ हाम्रो अर्को फोर्स हुन्छ
हैन। र यो दुईटा फोर्स के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ, एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा छ। एन्ड दिस अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको बिचको एङ्गल कति डिग्री हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 180 डिग्रीको एङ्गल बन्छ। इट मिन्स के त भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु कति भयो 180 डिग्री भएर यस्तो खालको अगेन्स्ट ग्राभिटीमा गर्ने बेलामा जहिले पनि ग्राभिटीले तल तानेको हुन्छ र हामीले त जहिले पनि के गरेको हुन्छौँ त भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि तानिरहन्छौँ र त्यसरी चाहिँ माथि तान्न सफल भइयो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले लिफ्ट गर्न सकियो भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा काम भइहाल्यो हेर। द्याट इज वाइ हामीले त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। यसका केही इक्जाम्पल्सहरू छ, जस्तै अब throwing stone upward हैन, ढुङ्गा माथि आकाशमा फाल्नु पर्यो भने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ वेट लिफ्टिङ हैन, वेट लिफ्टिङ हामीले चाहिँ अब मलतिर गएर चाहिँ वेट लिफ्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा वेट लिफ्टिङ गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पुलिङ वाटर फ्रम वेल, इनारबाट पानी झिक्न पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वी आर गोइङ टु डु वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी। इन सच कन्डिसन W इक्वल्स टु F इन्टु S इन्टु cos थीटा इज आवर फर्मुला। cos थीटा भन्ने बित्तिकै और F इन्टु S इन्टु cos, अब थीटा मिन्स 180 डिग्री। इन सच कन्डिसन्स के हुन्छ त भने F इन्टु S इन्टु cos 180 डिग्री मिन्स -1। -1 हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त W इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ माइनस त अगाडि लेखिनु भयो भने -1 अनि F इन्टु S, यो 1 F 1 जा F भयो, 1 हरायो, माइनस अगाडि छ। यसको मतलब यहाँबाट हामीले के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन इज के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ। यसरी बुझ्नुहोस् न बरु हेर। अब यहाँ त्यसो भए के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भनेको के रहेछ त भने इट इज नेगेटिभ भ्यालु अफ वर्क डन। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन भेराइज, वर्क डन भन्ने कुरो, वर्क डन भनेको तिमीहरूको पोजिटिभ पनि हुँदो रहेछ होइन, जेरो वर्क डन पनि हुँदो रहेछ, त्यसपछि नेगेटिभ पनि हुँदो रहेछ। दिस इज द मेन कन्क्लुजन अफ दिस थ्री टाइप्स अफ वर्क है त। यो वर्क डन कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि हुँदो रहेछ, कतिखेर नेगेटिभ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी गरेको बेलामा, जेरो पनि हुँदो रहेछ वाइल रिभल्भिङ होइन, रिभोल्युसन गरेको बेलामा, रिभल्भिङ इन अ सर्कल, सर्कुलर फेज, सर्कुलर पाथ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पोजिटिभ पनि हुँदो रहेछ त कतिखेर त भन्दाखेरि चाहिँ इफ वर्क डन इज डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन है त। इफ वर्क इज डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन, फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा गरेको बेलामा पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ हुँदो रहेछ। ओके नाउ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अ म्यान स्ट्यान्डिङ अन अ गेट बाई क्यारिङ अ गन, एउटा गार्डले चाहिँ अब गन क्यारी गरेर बसेको छ भने डज ह्याभ वर्क डन अर नट भन्ने कुरा आउँछ। अथवा अ म्यान इज सिटिङ अन द चेयर फर होल डे डज ह्याभ डन वर्क अर नट। एउटा मान्छे कुर्सीमा बसिरह्यो, एक दिनभरि मजाले बसिरह, अथवा कुनै एउटा गार्ड गेटमा बसिरह, हाम्रो लागि त त्यो काम हो नि त वास्तवमा, तर फिजिक्सले त्यसलाई काम भन्दैन। वर्क डन हुनको लागि तीनटा कुरा हुनुपर्छ। अब हेर, अब इन विच कन्डिसन वर्क इज भ्यालिड, वर्क इज डन। वर्क डन हुनको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ त? फर वर्क डन के हुनुपर्छ त भने फोर्स हुनुपर्छ त्यहाँ होइन, फोर्स सुड नट बी जिरो, फोर्स जिरो हुनु हुँदैन। फोर्स जिरो भयो भने फेरि वर्क डन जिरो हुन्छ। अर्को के हुनु पऱ्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट सुड नट बी, फोर्स सुड नट बी जिरो, डिस्प्लेसमेन्ट सुड नट बी जिरो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट
के त भन्दाखेरि चाहिँ सुड नट बी के त भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री। यो तीनवटा कन्डिसन छ। तीनवटा कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डन भ्यालिड हुँदैन। कुनै पनि काम हुनको लागि कि फोर्स पनि के हुनु पर्यो, 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि एङ्गल चाहिँ 90 भन्दा कि तल हुनु पर्यो कि 90 भन्दा माथि हुनु पर्यो, एक्ज्याक्टली 90 हुन भएन। यसरी कुरो बुझ्नुपर्छ। अब अ म्यान स्ट्यान्डिङ अन द गेट, अब कुनै एउटा गार्डले चाहिँ गन लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ अब तिमीहरूको गार्ड बसिरहेछ भने उसले काम गरेको हो कि होइन त भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट स्ट्यान्डिङ मात्रै भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डिङ गरेको मान्छेले स्ट्यान्डिङ छ भने त्यहाँ नो डिस्प्लेसमेन्ट, त्यहाँ उसले चाहिँ डिस्टेन्स कभर गरेको छैन, यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको छैन। इट मिन्स यास इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 0। कुनै पनि मान्छे कुर्सीमा बसिरहेछ भने डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 0। कुनै पनि मान्छे स्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ गन लिएर चाहिँ बसिरहेछ भने इन द्याट केस अल्सो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 0। इफ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 0 देन याफ इक्वल्स टु याफ इन्टु यास इज आर फर्मुला होइन। अझ पछाडि तिमीहरूले कस थीटा थपे पनि केही भएन, अथवा थप्दैन भने पनि केही भएन। स्ट्यान्डिङ मात्रै हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो याफएस कस थीटा जानिरहनु पर्दैन। हामी जेनरली फ्रिक्सनकै हामी लगाउँछौँ फर्मुला, याफ इन्टु यास हाम्रो फर्मुला भयो। याफ इन्टु यास हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डब्लु इक्वल्स टु याफ इन्टु यास। यास भनेको 0 हुन्छ, देयरफोर याफ इक्वल्स टु याफ इन्टु 0 के भयो त भने 0 0। इट मिन्स अ म्यान स्ट्यान्डिङ अन अ गेट बाई क्यारिङ गन हैज के त भन्दाखेरि 0 वर्क डन। इफ अ म्यान सिटिङ अन अ चेयर फर अ होल डे द्याट इज अल्सो के त भन्दाखेरि चाहिँ 0 वर्क डन। फिजिक्समा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिजलाई तिमीले फोर्स लगाइसकेपछि त्यसमा केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट हुनैपर्छ, त्यो केही न केही सर्नै पर्छ। सपोज हेरिज अ बोर्ड, मैले यसरी धगालेँ भने आई एप्लाइड फोर्स हियर, मैले फोर्स त लगाएँ, तर के यो वाल त सर्छ त सर्दैन नि त। इन दिस केस आई हेभ 0 वर्क डन। मैले जुन वालमा फोर्स लगाएँ, मैले फोर्स त लगाएँ, मेरो त त्यहाँ इनर्जी लस भइरहेछ, बट के त भन्दाखेरि चाहिँ वाल सरेन। वाल नसर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वर्कडन 0 हो। द्याट इज वाइ फोर्सै लगाएन भने त त्यसै पनि त्यो 0 वर्कडन हो। याफ 0 भएपछि याफको मल्टिप्लाई इन्टु यास भनेको पनि 0 हुन्छ। यदि तिमीहरूले फोर्स लगाएर पनि 0 हुने कन्डिसन हुन्छ, फोर्स लगाउँदा पनि 0 किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इफ त्यो बडीले कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छैन भने इन द्याट कन्डिसन अल्सो 0 हुन्छ। अब फोर्स पनि लगाएको छ र बडीको डिस्प्लेसमेन्ट पनि भएको छ भने पनि त्यो एउटा कुनै एउटा स्पेसल कन्डिसनमा 0 हुन्छ। विच कन्डिसन त भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ रिभोल्युसन। यो कता रिभोल्युसन भएको बेलामा अहिले मैले भनिसकेँ, यो अर्थको वरिपरि सनको वरिपरि घुम्ने बेलामा यसमा फोर्स पनि हुन्छ, ग्राभिटेसनल फोर्स, र त्यसपछि घुमिरहेको हुन्छ, रिभल्भिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ। फोर्स पनि भएको डिस्प्लेसमेन्ट पनि भएको बेलामा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कडन 0 हुन्छ। कतिखेर त भन्दाखेरि यदि यो दुईटा बिचको एङ्गल थीटा भनेको 90 डिग्री भयो भने। द्याट इज वाइ इन विच कन्डिसन डज अ बडी ह्याभ होइन, डज अ बडी ह्याभ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट बट ह्याभ 0 वर्कडन। 0 वर्कडन चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि डिरेक्सन अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इज 90 डिग्री, इन द्याट कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अगेन के हुन्छ त भने वर्कडनको भ्यालु 0 हुन्छ। अन्डरस्टुड? ओके, आई होप यु अन्डरस्टुड। बेस्ट अफ